Protecting our workbook using password. السلام علیکم اینڈ ویلکم بیک. آج ہم اپنے کورس میں سیکھنے جا رہے ہیں کہ کیسے ہم اپنے ورک بک کو پروٹیکٹ کر سکتے ہیں پاسورڈ کے ذریعے. تو اگر آپ غور کریں تو اکثر ایسا ہوتا ہے کہ جب آپ کچھ ورک بک میں اپنا ڈیٹا ایڈٹ کرتے ہیں اور اسے سیو کر لیتے ہیں تو کوئی اسے چھیڑ کر خراب کر دیتا ہے، یا پھر آپ کا ڈیٹا اگر کسی ایسے آدمی کے پاس چلا جائے جو آپ کے لیے نقصان دہ ہو، تو اس سے آپ کو کافی جو ہے نقصان اٹھانا پڑ سکتا ہے، کیونکہ کمپنی اس کا ڈیٹا اکثر آپ کے پاس ہوتا ہے کیونکہ آپ دفتر آفس وغیرہ میں کام کرتے ہیں. تو ان سب سے بچنے کے لیے ہم اپنے ورک بک کو پروٹیکٹ کر سکتے ہیں پاسورڈ کے ذریعے. تو یہ ہم کیسے کر سکتے ہیں؟ ریویو ٹیب میں اگر آپ جائیں تو وہاں پر آپ کو ریویو ٹیب ہے ایکسل میں. اس میں اگر آپ جائیں تو اس میں یہاں پر آپ کو یہ 3 آپشن نظر آئیں گے: پروٹیکٹ شیٹ، پروٹیکٹ ورک بک. یہ 2 آپشن مینلی پاسورڈ اپنے ورک بک کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے، پاسورڈ لگانے کے لیے. اس کے ذریعے ہم اپنے ورک بک کو جو ہے پروٹیکٹ کر سکتے ہیں پاسورڈ کے ذریعے. تو جب ہم پہلے پر کلک کرتے ہیں پروٹیکٹ ورک شیٹ پر تو یہ والا آپشن ہمارے پاس آتا ہے، پاسورڈ ٹو ان پروٹیکٹ شیٹ. یہاں پر اگر پاسورڈ آپ ڈالیں گے اور آپ کا شیٹ پروٹیکٹ ہے آلریڈی تو وہ ان پروٹیکٹ ہو جائے گا. اور دوسرا آپشن ہے کہ پروٹیکٹ اسٹرکچر اینڈ ونڈوز. تو اسٹرکچرز کو ہم یہاں پر پروٹیکٹ ورک بک فار پاسورڈ کے ذریعے آپ دیکھ سکتے ہیں اسکرین پر. اس کے ذریعے ہم اپنے ورک بک کو جو ہے وہ پاسورڈ کے ذریعے پروٹیکٹ کر سکتے ہیں. تو چلیے دیکھتے ہیں ایگزامپل میں. اب یہ ہمارے پاس ڈیٹا ہے، اس میں اگر ہم چاہیں تو ایڈیٹنگ کر سکتے ہیں، جیسے کہ سیلریز کو بڑھا سکتے ہیں. تو یہ سب ہم کر سکتے ہیں، لیکن اگر ہم اسے پروٹیکٹ کریں گے تو کوئی بھی اسے ایڈٹ نہیں کر پائے گا. تو کیسے اسے پروٹیکٹ کر سکتے ہیں؟ آئیے ریویو ٹیب میں جاتے ہیں. یہاں پر آپ کو یہ آپشن نظر آ رہے ہیں. اس میں سب سے پہلے آپ نے یہ والا آپشن جو ہے سلیکٹ کرنا ہے اور ایک پاسورڈ جو ہے اپنے اسٹرکچر کے لیے، جو ورک بک ہے اس کے لیے منتخب کرنا ہے، مقرر کرنا ہے. تو یہاں پر ایک پاسورڈ ہم انٹر کر لیتے ہیں. یہ 2 دفعہ آپ نے انٹر کرنا ہے، ایک دفعہ ویریفیکیشن کے لیے کیا یا پاسورڈ آپ نے جو انٹر کیا وہ درست ہے یا نہیں. اس کے بعد آپ نے یہاں پر آنا ہے اور ان سب سیلز اور روز پر کلک کرنا ہے، یہاں پر جتنی بھی آپ کو نظر آ رہے ہیں، اور یہاں پر پاسورڈ ڈالنا ہے. کہ پاسورڈ جب انٹر کریں گے تو ہمارا جو ورک شیٹ ہے وہ ہم ایڈٹ کر پائیں گے. تو پاسورڈ وہی ڈال لیتے ہیں یہاں پر پھر سے. اب ہمارا جو ورک بک ہے فلی پروٹیکٹ ہو چکا ہے. اگر آپ دیکھیں تو یہ اس میں چینجز ہم نہیں کر سکتے. ہمارے پاس یہ میسج جو ہے بار بار آئے گا، لیکن ہم اس ڈیٹا کو ضرور جو ہے وہ صرف دیکھ سکتے ہیں، لیکن ایڈیٹنگ اس میں ذرا سا بھی نہیں کر سکتے. آلریڈی یہ پروٹیکٹڈ ہے. اب اس کو جب ہم سیو کر لیں اور پھر دوبارہ اوپن کرنے کی کوشش کریں تو یہ ہمارے پاس آئے گا کہ پہلے پاسورڈ انٹر کرو، پھر اس کے بعد اپنی ورک شیٹ میں جاؤ اور جو کرنا ہے وہ کرو. تو دیکھتے کیسے یہ ہوتا ہے. اب جب ہم نے یہ واپس کھولا اور ہم اس میں ایڈٹ کوشش کرتے ہیں تو یہ ہمارے پاس آ جاتا ہے کہ اس میں آپ ایڈیٹنگ نہیں کر سکتے. اب اسے واپس کیسے ٹھیک کریں، یعنی کہ اس سے پاسورڈ کیسے ہٹائے؟ تو ریویو ٹیب میں واپس آنا ہے، یہاں پر ان پروٹیکٹ شیٹ پر کلک کرنا ہے اور یہ آپ نے پاسورڈ کے ذریعے ان پروٹیکٹ کرنا ہے. تو جو پاسورڈ ہم نے انٹر کیا تھا وہ یہاں پر ڈالیں گے اور ہمارا ورک شیٹ جو ہے وہ ان پروٹیکٹ ہو چکا ہے. تو اس طرح کا طریقہ کار اگر آپ اپنائیں گے تو آپ کا ڈیٹا چوری ہونے سے اور غلط ہاتھوں میں جانے سے بچ سکتا ہے. ٹیکسٹ ٹو کالمز ٹریک. اب بات کرتے ہیں ٹیکسٹ ٹو کالم فیچر کی کہ کیا ہے. سب سے پہلے اگر آپ دیکھیں تو آپ کے پاس اکثر ایسا ڈیٹا آ جاتا ہے جو کہ ایک ہی کالم میں لکھا ہوتا ہے اور وہ بہت زیادہ لینتھی ہوتا ہے، بہت زیادہ جو ہے ان کلین ڈیٹا ہوتا ہے. آپ نے اسے جو ہے ٹیبل فارم میں کنورٹ کرنا ہوتا ہے. تو آپ یہ کیسے کر سکتے ہیں، یعنی کہ ٹیبل فارم میں کیسے کنورٹ کر سکتے ہیں؟
तो इसके लिए आसान सा ट्रिक है, टेक्स्ट टू कॉलम फीचर एक्सेल में मौजूद है। इसके ज़रिए आप इस तरह का डेटा जो है वो टेबल फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। और अगर आप डेटा टैब में जाए तो आपको ये वाला ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, टेक्स्ट टू कॉलम। इसके ज़रिए हम ये इस तरह का डेटा जो है वो सिंपल टेबल में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं एग्जांपल में कि कैसे इस तरह का अनक्लीन डेटा हम क्लीन टेबल में कन्वर्ट कर सकते हैं। इस तरह का डेटा हमारे पास मौजूद है। अगर आप देखें तो ये सिर्फ ए वाले कॉलम में मौजूद है। ये डेटा आप देख सकते हैं कि इतना ज़्यादा लंबा जो डेटा है, इसमें नेम है, नंबर है फ़ोन, और ईमेल आईडी, कंट्री और सिटी। तो इसे हमने एक सिंपल टेबल में कन्वर्ट करना है। हम ये कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं? तो मैंने आपको जो ऑप्शन में इससे पहले बताया कि आपने डेटा टैब में जाना है, तो डेटा टैब में चले जाते हैं। यहाँ पर आपने पहले डेटा को सेलेक्ट करना है और इसके बाद आपको यहाँ पर ये वाला ऑप्शन नज़र आ रहा होगा, टेक्स्ट टू कॉलम। आपने इस पर क्लिक करना है। लेकिन आगे जाने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। टेक्स्ट टू कॉलम पर क्लिक करना है। यहाँ पर अब आप देख सकते हैं कि ये वाला बॉक्स जो है हमारे पास ओपन हो जाएगा। फिर नेक्स्ट पर क्लिक करना है। अब यहाँ पर आपका डेटा, अब आप देखें कि आपका डेटा कैसे सेपरेट हुआ है, किस सिंबल के ज़रिए। तो यहाँ पर हमारा डेटा स्पेस के ज़रिए है। अगर कोई और सिंबल लगा है तो आपने वो सिंबल यहाँ पर अदर में लगा देना है। लेकिन हमारे पास स्पेस से जुड़ा हुआ है तो हम स्पेस पर क्लिक करेंगे। जैसे ही मैंने स्पेस पर क्लिक किया, आप देख सकते हैं कि नीचे डेटा प्रीव्यू में आपके पास हम मेरा जो डेटा है वो बिल्कुल एक अलग फॉर्म में तब्दील हो गया। इसके दरमियान में लकीरें आ गई। आप देख सकते हैं कि नेम, फ़ोन नंबर, जीमेल और कंट्री, सिटी, ये सब अलग अलग होकर आ गए डेटा प्रीव्यू में। यहाँ आप देख सकते हैं। फिर आपने नेक्स्ट पर क्लिक करना है और यहाँ पर क्या करना है, आपने फिनिश दबा देना है। तो फिनिश क्या होगा, इससे हमारा डेटा जो है वो टेबल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा और इससे हमारा बहुत ज़्यादा टाइम जो है वेस्ट होने से बच जाएगा। अब अगर आप ये टॉपिक जो है ये अभी भी नहीं समझे तो फिर से समझा देता हूँ कि कैसे हमारा डेटा जो है वो इस फॉर्म में था और उस दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। तो टेक्स्ट टू कॉलम्स में आना है, यहाँ पर नेक्स्ट पर क्लिक करना है, फिर स्पेस पर और फिर नेक्स्ट, फिनिश। तो हमारा डेटा एक बहुत कम टाइम में, एक चुटकी के अंदर हमारा जो डेटा है वो टेबल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। अब इसके लिए टेबल फॉर्म जो है वो भी बनाना है, इसकी डिज़ाइनिंग भी करनी है। तो कैसे करेंगे, इसके लिए बॉर्डर्स लगाने हैं। तो बॉर्डर्स यहाँ से लगते हैं, बॉटम बॉर्डर। यहाँ पर आपने आना है फॉन्ट टूल बार में और यहाँ से ऑल बॉर्डर पर क्लिक करना है। तो हमारा जो डेटा है वो यहाँ पर आ चुका है। अब यहाँ पर हेडर भी देने हैं, तो इंसर्ट करेंगे एक नया रो जो है और यहाँ पर लिखेंगे कि नेम, इसके बाद फ़ोन नंबर, इसके बाद ईमेल और इसके बाद कंट्री और इसके बाद सिटी। तो अब हमारा डेटा मुकम्मल तौर पर तैयार हो चुका है, लेकिन अब भी एक चीज़ बाकी है और वो क्या है, वो इस हेडर रो को हमने क्या करना है, स्टाइल देना है। तो यहाँ से आपने आना है स्टाइल्स टूल बार में और यहाँ से आप कोई भी स्टाइल यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं। तो हमारा जो टेबल है वो बन जाएगा। अगर आप गौर करें तो इस वाले पॉइंट में मैंने आपको टेबल बनाने का तरीका भी सिखा दिया, लेकिन आप सभी भी सो रहे हैं, सिर्फ वीडियो देख रहे हैं। लेकिन गौर किया करें वीडियो पर कि कौन सा पॉइंट डिस्कस हो रहा है। तो ये था हमारा एक आम सा और एक सिंपल सा तरीका जिसके ज़रिए हम अपने डेटा को कन्वर्ट कर सकते हैं टेबल के अंदर। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि आपके सब्सक्राइब करने से हमें हौसला मिलता रहेगा। और वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर किया करें।